नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आमे समस्ते पूजा समय रे दीप प्रज्वलित करिथाउ। जानंतु जेउ भली दीप आपण प्रज्वलित करिवे आपण को सेही भली फल प्रदान मिलिबो। जेउ भली जद आपण को मन रे जेउ मनस्कामना अछि आपण जहा भी इच्छा रखिचंती जदि आपण को घर को घोर संकट आसुची घोर विपद आसुची विपद पर विपद आसी जाउची केते बेले आपण को इलेक्ट्रिक जिनिस हठात खराब हो जाउची केते बेले आपण को घर को कहार देह असुस्थ हो जाउची कोनोसी खबर खराब खबर सुनुचंती किंबा आपण को आर्थिक परिस्थिति सदा सर्वदा खराब ही रहउची। एमिति बहुत सारा समस्या प्रत्येक जीवन रे लागि थाए। दीप प्रज्वलित करिबा समय रे जदि आपण सेही दीप रे एपरि किछि जिंस पकाई दियंती आपण को मनस्कामना निश्चय पूर्ण होबो। आपण को घर को आसुथबा संकट मध्ये दूर होई जिवो एथिरे कोनोसी मध्ये संदेह नाही। एवं आ गोटे विषय आज वीडियो रे जानिबा संध्या समय रे दीप प्रज्वलित करिवार नियम। संध्या समय रे तीनोटी जगह जदि आपण दीप प्रज्वलित करंती आपणको घरे केबे मध्य धनर अभाव रहिबो नाही। मां लक्ष्मीकर कृपा आपणको उपरे सदा सर्वदा स्थायी होई रहिबो। मु आज आपण मानको दीप प्रज्वलित करिवार सेही संपूर्ण विधि आपण मानको बताइबी जे आपणको मनस्कामना पूर्ण करिवा पई के दीप रे कोन जिंस पकाइबे अर्थ प्राप्ति पई के जिंस पकाइबे घर को संकट आसुची जदि ताहा को पकेबा किपर दूर करिवे दीपरे केउ जिंस पकाइबा द्वारा आपण घोर संकट रु उद्धार पाई परिबे। एवं संध्या समय रे मध्य दीप को तीनोटी जगह रे आपण प्रज्वलित करिवे। तीनोटी जगह रे दीप प्रज्वलित कले आपण को घरे केबे मध्य लक्ष्मीकर अभाव रहिबो नाही। मां लक्ष्मी एवं सकल देवी देवता आपणकर कुल देवी आपण को ऊपर निश्चय प्रसन्न हेबे। संध्या समय रे घर को आपण जेते आलोकित करिवे आपण को घर रे सेते नेगेटिव एनर्जी नकारात्मक शक्ति आपण को घर सेति की दूर होइजिबे। जेते बेले नकारात्मक शक्ति दूर होइजिबो आपण को घरे सब भलो ही हबो। तेनो केउठारे दीप प्रज्वलित करंतु किंबा न करंतु संध्या समय रे एही तीनोटी जगह रे आपण को दीप प्रज्वलित करिवा पई पड़िबो। आशा करूची आज केउ ऊपर आपण मन को जणाइबी से विषय वस्तु आपण मन बुझी सारिलेनी। चलंतु आ डेरी न करी आपण मन को गोटी गोटी विषय वस्तु संपूर्ण भाबरे भल्ल भाबरे बुझे की कहिबी। तागुरु मो दर्शक मन को अनुरोध जे मो वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु। जेउ माने मो चैनल रे नुआ सुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे जे बेल आइकन काहा को कहा जे। आपण मन को मोर अनुरोध जे बेल आइकन को मध्य निश्चय क्लिक करंतु जा द्वारा मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण को पाखरे निश्चय पहुंची परिबो। चलंतु प्रथमे जानिबा दीप रे केउ जिनिस पकाइबा द्वारा आपणकर केउ मनस्कामना पूर्ण होबो। प्रथमे जानिबा जदि आपणकर घोर संकट आसुचे बहुत घर को नाना प्रकार विपद आसुची बहुत चेष्टा करूचंती किंतु विपद पर विपद संकट पर संकट आपणको घर को बारंबार माडी आसुची। जेतेबेले आपण ठाकुरंक पाखरे गोटे दीप प्रज्वलित करूचंती आ गोटे माटीर दीप प्रज्वलित करंतु। सेही माटीर दीपरे किछि हळदिया सोरिष को डाली दियंतु। सेही माटीर दीपरे किछि हळदिया सोरिष को पकाई प्रज्वलित करंतु। दीपर मुख पूर्व मुख हवा दरकार। जो व्यक्ति निजर घर को आसुथबा संकट बारंबार संकट आसुची गोटे छोटिया मोटिया संकट तो मनुष्य जीवन रे स्वाभाविक कथा। दुख परे सुख सुख परे दुख तो आसुथाय किंतु बारंबार बारंबार जदि रोग परे रोग संकट परे संकट आसुची एही उपाय को निश्चय करंतु। हळदिया सोरिष घोर संकट पाई दीपरे आपण हळदिया सोरिष पकाइबे। एबे लक्ष्मी प्राप्ति पाई जदि आर्थिक परिस्थिति खराब सदा सर्वदा रहुची आपण कोन करंतु मां लक्ष्मी को पाई सदा सर्वदा दुई समय गोटे दीप प्रज्वलित करंतु। शुद्ध घियर दीप प्रज्वलित करंतु। मां लक्ष्मी को निमंते दुई समय रे दुईटी दीप प्रत्येक दिन रेगुलर जलांतु। सेही दीपर मुख उत्तर दिग हेबा दरकार। सेही दीपरे दुईटी अलैच दुईटी लवंग प्रत्येक थर पकांतु।
ସେହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେହି ଦୀପକୁ 2 ସମୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ 2ଟି ଅଳେଇଚ ପକେଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜ ଘରର ନିଜର ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ସେଥିରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ 2ଟି ଅଳେଇଚ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଘୋର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା କରଜରେ ବୁଡି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜ ଏବଂ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା ଲାଗି ରହୁଛି। ତେବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜାଳନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ରହିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମ ଘରକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, କିଛି ଭଜନ ଲଗାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ, କାହାରିକୁ କିଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଧୂପ ଏବଂ ଝୁଣା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଅତି ମହକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଏବେ ବି କିଛି ବିବାହିତା ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପୂଜା ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ବି ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିନା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେହି ଘରର ପୂଜା ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଘରେ ଶାଶୁ କରିଦେବେ କଣ ବୋହୂ ନ କଲେ ଚଳିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଶାଶୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ବୋହୂକୁ ପାଆନ୍ତି? ଶାଶୁର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କଣ ବୋହୂ ମାନେ ପାଆନ୍ତି? ନା ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଶାଶୁ ମାନେ ପାଆନ୍ତି? ନା ଏଠି କେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବା, ନା ଆଉ କାହାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନା କାହାକୁ ଦେଇହବ ନା କାହାକୁ ଆଣିହବ। ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କଣ ଠିକ? ଶାଶୁ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବଂ ବିନା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅଧୁରା ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସକାଳ ବେଳେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 2ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୀପ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଜାଗାଟି, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ ମଝିରେ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପଟେ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଆଡେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଉତ୍ତରମୁଖୀ ହୋଇଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଆଡେ ହିଁ ରହିବ। ଦୀପ ତଳେ କିଛି ପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଫୁଲ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପର ମୁଖ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଆଡେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାହିଁକି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ
ଆଲୁଅ ରଖିବା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ 3ଟି ଜାଗାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଆର୍ଥିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହେଉ, ଘୋର ସଙ୍କଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ କରଜ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ଆପଣ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।